Okay. Let us start today's lesson. Section 4.2, the modern predictable. I think last time we start what? Predict classification of what? Elements. From what early stages, many scholars or chemists, they try to what? Arrange elements in the predictable. The first one is, who is the first person to arrange elements in the predictable? Hello guys. Mendeleev. Sure. Dobrans. What? Dobrans. Kubrat, what you said? Dobrans. Doberman trend. Okay. Second? Mendeleev. Sure. And Newland. Octave. Okay. Yeah. Second is Mendeleev. Mendeleev, yeah. Yes, good. So today's we will learn what about the modern predictable. Those chemists or scholars, they try to arrange elements in the predictable according to the what? Increasing of what? Their atomic weight. This is a wrong arrangement. Because of the what? Isotopes. For one element we have what? Different mass number or neutron, which is what? Isotope. For example, for chlorine, there are was 35.5, 37 like this one. If this has what? 2 atomic mass, right? So in the periodic table, 2 places should be needed. So this is what wrong arrangement. So this modern periodic table, the modern table shows the arrangements of the elements in order of what? Increasing atomic number. This is the what modern periodic table. Today we are using it because elements are arranged in the periodic table by their atomic number. In the table, element is arranged horizontal row is called period. And vertical column is called what? Groups. As the same groups or family, elements are what? Arranged by what? Similar properties. Electroconfigurations. What means electroconfiguration means? Electroconfiguration means arrangements of the what? Electrons in atoms, or arrangements of the electrons around the what? Nucleus. Is so it is what? Electron configuration. For example, I think last time we started, here is what? 1s2. We start from what? 1s2. This one is what? Energy level. The first or the lowest energy level means what? 1. For example, nucleus is here. Nucleus is here. First energy level. You can see what? 1. 1s2. 1 is what? Main energy level. This was the energy level. S is what? Sub-level. This 2 is what? Number of the electrons. ከኔ ጋር ናችሁ? ኮንፍሊክሽን ስንሰራ ፎር ኒውትራል አቶም ይሁን ከታውን አናውን ያለን ይሁን ኤሌክትሮን ኮንፍሊክሽን ብትጠየቁ 1s2 ብለን ነው የምንጀምረው፣ 2s2 ብለን ነው የምንቀጥለው፣ 3s2 እያለን ነው የምንቀጥለው እና ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ዋን የሚለው ምን ነው የሚያሳየው? ኤነርጂ ሌቭል። ኤስ የሚለው ምንድነው? ሰብ ሌቭል። ይሄ ሰብ ሌቭል ምን ያሳያል? ብሎኮቹን ያሳያል። በየትኛው ብሎክ እንዳለ የሚለውን በተጨማሪ ያሳያል። ይሄ ከላይ ያለው ምንድነው? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖችን ያሳያል። ይሄን ይዘን አፉቤንስ ፕሪንሲፕል የምንለው
by two way ነው arrangement የምንሰራው አንደኛ by mention በመጠቀም ነው ይሄ እስከ ካልሽየም እስከ 20 የሚሰራ ነው ከዛ በኋላ ብዙም አይሰራም ግን ይሄ አኩባንስ ፕሪንሲፕል የሚባለው በሰብሼል ተጠቅመን የምንሰራው በጣም አሪፍና ቆንጆ ኤሌመንቱን በየትኛው ፕሬድ በየትኛው ግሩፕ በየትኛው ብሎክ በየትኛው ፋሚሊ እንደሆነ በትክክል ያሳያል ስለዚህ ይሄን እንዴት እንጀምራለንና first you have to write እናንተ ስትሞክሩ እንደዚህ ነው የምትጀምሩትና መጀመሪያ ምንድነው ባለፈው ያስናልኩ ዋን ሴቱ ብላት ትላላችሁ ከዛስ ሆሪዞንታል ወርታ ወርታችሁ 2s2 sorry 2s ከዛስ 2p ይቀጥላል 3s ትላላችሁ ከዛስ 3p ከዛስ 3d 4s2 4p 4d 4f 5s2 I mean 5s sorry 5p 5d 5f እያላችሁ 5g እያለ ይቀጥላል ስለዚህ ምንድነው ፈረስቱን በዚህ ትቆርጣላችሁ ይሄን ከካይዳችሁ በኋላ ወደ 2p ትመጣላችሁ ወደ 2s ትመጣላችሁ ይሄ ተስቶ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ 2p እና ወደ 3s ትሄዳላችሁ ከዛስ 3p እና 4s ትሄዳላችሁ ኤሌክትሮኑ አሁንም ብዛት ካለ ወደ 3d ትመጣላችሁ ሶሪ እንደዚህ ትመጣላችሁ ስቴፖችን እያያችሁ ነው አይደለ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እንደዚህ ነው ይሄኛው መጀመሪያም ሆሪዞንታሊ ነው ብትሉ እንደዚህ ዋን ሴቱ 2s ሴቱ ትላችሁ ወደ ታች ትወርዳላችሁ ከዛ ሆሪዞንታሊ 2p ትላላችሁ 3s 3p and 3d 4s 4p 4d 4f ትላላችሁ 5s 5p 5d 5f 5g ትላላችሁ ከዛ 6s 6p ያለ እስከ 7 ይቀጥላል እስከ 7 ይቀጥላል ሶ ይሄን እነዚህ ምን ታረጋላችሁ በ1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 አሁንም ክትል ካለ 3d10 4p6 5s2 then 4d10 5p6 6s ያለ ይሄንን በመጠቀም ኦርደር አድርገን አሬንጅመንት ሰርተን ይሄ ኤሌመንት ይገኛል ምንድነው ነገር እናያለን እስኪ እዚህ ጋር ነው what is the period and the group for the following elements a magnesium means atomic number ነው 12 ነው 12 ነው so we say what 1s2 2s2 2p6 ስንት ነው 2p what 4 10 so basic 3s2 yeah 12 complete so how we can arrange this is what first energy level in first energy level there are 2 electrons comma in second energy level there are 2s and 2p6 you have what some 2 electron plus 6 electron 8 electron then the last one is 3s2 there is no another subshell so we say what only 2 see this last number shows what group it's found what in group 2 is it main or subgroup or main group we can see with the last subshell is what s it's what s block element it's what s block element therefore this one is what group element 2 yes 2a ነው አይደል a እና s block እና p block በa ነው main group ነው የሚባለው ስለዚህ ይሄ ግሩፑ
2A ነው የሚባለው። ፕሬዱስ ፕሬድ 3 ነው፣ 1 ነው፣ 2 ነው፣ 4 ነው። because this Three no. what Three. 3, yes, the highest energy level indicates what the period, therefore this one is what 3. ተግባባን? Okay, good. The next one is what? Sulfur. Sulfur is what? It is 16 atomic numbers. 16 electron. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Good. As usual, we say what? 1s2 means only 2 electrons is here, 2, 2s and the 2p6, 2s2 and the 2p6 means 2 electron plus 6 electron, 8. 8. Here is 3s2 and what? 3p4. 6. 6. Yes. It is group 6. That means P block, the last of the P block means main group. Therefore, group is equal to 3. No, 6. መጨረሻ ላይ 6 እንደዚህ አምጥቼ ይሄ ግሩፕ ነው የሚያሳየው። Yeah. ላስት ኤሌክትሮኮንፊግሬሽን ባላንስ ነምበር ባላንስ ኤሌክትሮን ያለው ግሩፕን ነው የሚያሳየው። አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ግሩፕን ያሳያል። ሶ 6 ነውና 6 ማለት ያደርገን አያደርገን ኤ ነው። ለምን ኤስ ብሎክ እና ፒ ብሎክ ኤሌመንት መሆኑን ነው ላስት ላይ ያለው የሚያሳየው እና ፒ ብሎክ ኤሌመንት እና ኤስ ብሎክ ሜን ግሩፕ ናቸው። ኤ ነው የሚለው ቢ አንዴ ቢ ማለት ትራንዚሽናል ኤሌመንት ነው የምንጠቀመው ቢ። ስንት ነው ፕሬዱ? ፕሬድ ስንት ነው? 3 ነው። እስኪ ካልሽየምን ሞክሩ። ማነው ከኔ ጋር መስራ? ቮልትራ ዊዝም 20 ካልሽየም 20 ሁለተኛ ላይ ማብራራት ይችላል። ኦኬ ዌልካም። የመጀመሪያ ላይ 3 ነው አልነው 3s2 በዚህኛው ደግሞ ስናይ የመጨረሻ ሁለተኛው ላይ ሰልፍሩ ላይ 3p4 ነው አለው። እንዴት ነው 6 የሆነው? ድምጽ ጨምራለሽ? ሶሪ በጣም ይቅርታ። እስኪ ድምጽን ጨምር። አይሰማም? አዎ ትንሽ እስኪ። የሁለተኛ ላይ ያየነው ሰልፍር ላይ 3p4 ነው። እንግዲህ ግሩፑ 3 ብላል። ኦኬ በዚህ በሁለተኛው ደግሞ የመጨረሻ 3s2 እና 3p4 ነው። እንዴት ነው 6 የሆነ ግሩፑ? ይኸውልህ ልዩነት ስላለ ነው። ይኸውልህ ይሄኛው የሚገኘው 3 ነው፣ ይሄኛው 3 ነው አይደል? ዘ ሴም ኤነርጂ ሌቨል ላይ ነው ያሉት ሁለቱም። ኦኬ ስለዚህ ተደምሮ ነው። አዎ እየደመርኩ አይደል እንዴ? አሁን 1s2 2 ኤሌክትሮን አልኩ። 2s2 እና 2p6 ሁለቱም ዘ ሴም 2 ኤነርጂ ሌቨል ነው ያለው እና በሁለተኛ ኤነርጂ ሌቨል ላይ ስለሚገኙ 2 ሲደመር 6 2 ሲደመር 6 8 መጣ አይደል? አሁን ይሄኛው ምንድነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚማሩ። ለምሳሌ ሶስተኛ ክፍል ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ቶታል አይደለም የሚደመረው? ሁለተኛ ክፍል ያለውም እንደዛ፣ አንደኛ ክፍል ያለውም እንደዛ አይደለ? ገብቶኛል። ለመጨረሻ ተደምሮ እኮ ልክ ነው። አዎ እየደመርኩ ነበር። ይሄ አንድ ላይ አደረኩት እኮ ለዛ ነው ዘ ሴም ኤነርጂ ሌቨል ያሉት ናቸው። ታንክ ዩ። እዚህ ጋር ደግሞ 3s2 ነው፣ ሌላ 3p የለም፣ የሚቀጥል የለም። ልክ ነው ገብቶኛል። እሺ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ኦኬ ካልሽየሙ ላይ ደግሞ ምንድነው 20 ነው። ኦኬ 20 ደግሞ ምንድነው 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 ናይስ 20 አምርቷል አይደል? 10 20
Here is what first energy level only 1, 2 no. Second energy level 8. 8. 8. Third energy level also 8. 8. 8. 8. Yeah. The last Fourth 2. energy level is what? 2. 2. 2. So it is what? Group 2 element. Outermost shell group Yeah. 2A. Because S block element ነው። S block እና P block ኤሌመንቶች ሪፕሬዘንት ናቸው። A ነው ሜን ግሩፕ ናቸው። What about the period? Period is 4. 4 ጎበዝ። The highest energy level ያለው ምንድነው? 4 ላይ ነው። ስለዚህ period ውስጥ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? Thank you so much. Next classification of the what elements. So all the elements in the same period have what? The same value of the n. What is it? For example, C. This one is first period. For first period, 1s1 for hydrogen. Here is also helium, 1s2. 1, 1, they have the same energy levels. Count also second one. Here is second period, no? N is 2, no? Lazim N is 2, no? Matum lazim N is 2, no? 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 Lazim ነው N is 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአንድ ፕሪድ ላይ ለሚገኙት ለሁሉም ኤሌመንቶች N is the same ነው የሚሆነው። And inner electron are the same. Only outer electron ነው የሚለየው በአንድ ፕሪድ ለሚገኙት። በአንድ ፕሪድ ለሚገኙ ኤሌመንቶች the same property የላቸው። Because, for example, see, here is lithium, metal. Then what? Magnesium, metal. Come to this one, aluminum. Okay, then what? Carbon. So they are different properties. But in the same group, they have what? The same property. Similarly, electroconjugation of the elements in the same group is what? Similar properties. So, elements are what in predictable classified into four S block element, P block element, D block element, and what? F block element. በምን እናውቃለን S block element? The last electron entered at what? S subshell. I mean S sublevel. The last electron entered at what? S sublevel. We say what? S block element. If the last electron is entered at D, means it is D block element. If the last electrons enter at P sublevel, we say this element is what? P block element. If the last electron is what? Enter at F sublevel, we say it is F block element. Last question. Come to the questions. This is from the your module. Multiple choice. See, elements in the group. This one, group 6, 7, or 8. This one. Group 7. It's not group 7. This is group 7. Yeah. Group 7A or P block element are known as A transitional metals. No, this one is D block. D no. C alkaline metals. A group 1 element no. D alkaline earth metals. Enyos group 2 element no. A element of nature energy metal of nature. Group 2A. Noble gas. Group 8 nature. 8 cement. Okay. So but A no.
እሱ የጠየቀው ነው። ስለዚህ አንሰሩ ማለት ነው ሃሎጂን ፋሚሊ ነው። ዞስ አውተርሞስት ሼል 7 ያሉ እነማን ናቸው? እነሱም እንደነ ፍሎሪን ብሮማይድ አዮዲን አሉ። እነዚህ ናቸው ሃሎጂን ፋሚሊ የሚባሉት ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች። ለምሳሌ ፍሎሪን ማለት እንደነ ግሩፕ 7 ነው የሆነው። ፍሎሪን ማለት ምን ነበር 9 ነው አይደለ? ከኔ ጋር ናችሁ? እንደ ድምጽ ይሰማል? ይሰማል። ስለ ፍሎሪን እየሰራው ነኝ። ነይን ነው ሶ ጓነሲቱ ፌሲቱ then what 2p5 ሁለት እና ሁለት አራት እና 5 9 ነው። ያ ዋንስ ሚዝ ዋን ኤነርጂ ሌቨል ሁለት ብቻ አለ። 2s እና 2p ይደማመራሉ 7 አውቶሞስ ሼል 7 therefore ሃሎጂን ፋሚሊዎች ፍሎሪን ብሮማይድ ይዞ ሃሎጂን ፋሚሊ። ስለዚህ አንሰሩ ምንድነው የሚሆነው? ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ አለ? ኦኬ ካም ቱ ዘ ኩዌስችን ነምበር 2 ኦኬ እሷው የሚገኘው በፒ ብሎክ ነው ቲቸር። አቤት በፒ ብሎክ ነው አይደል የሚገኘው እሱ? አዎ በፒ ብሎክ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም ላስት ኤሌክትሮን ኢንተርድ ኢን ዘ ዋት ፒ 5 ኤሌክትሮን በፒ ኮር አውተርሞስ ሼል በፒ ነው የገባው። ጥያቄ አለኝ ቲቸር። እሺ አሁን ይሄ ስራ ያው በዚህ በኬሚስትሪ እንትን ላይ የእያንዳንዱን መጠኑን ማወቅ ነው በጣም የሚያስፈልገው። አሁን እነዚህን መጠን እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው? የትኛውን መጠን? አሁን 9 ሰርታ ያመጣው ምንድነው? ሄሎጂን ነው። የፍሎሪን አቶሚክ ነምበር ነው እና ቶታል ነምበር ኤሌክትሮን 9 አለ ማለት ነው። የሁሉንም አቶሚክ ነምበር እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው የሚለው የኔ ጥያቄ። ኦኬ ሶሪ። ፈተና ላይ እንሰጣለን እኮ አቶሚክ ነምበር። አንተ በግድ ማየት አለብህ። ፈተና ላይ እኮ ይሰጣል እኮ። ቁጥሩ ይሰጣል? አዎ ፈተና ላይ አቶሚክ ነምበር አቶሚክ ነምበራቸውን ቀድሜ ማወቅ ነው። የሃይድሮጂን እነዚህ አቶሚክ ነምበራቸውን ቀድሞ ማወቁ ጥሩ አይሆንም ቲቸር? በፈተና ላይ ቢሰጥ በዛን ጊዜ ማብራሪያ ይሰጥ። ኖ ይኸውልህ አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር ለሁሉም ኤሌመንት በየትኛው ፈተና ላይ መሰጠት ግዴታ ነው አይደለ? አዎ አንተ ግን ያ ማለት አትያዝ እያልኩ አይደለም። መያዝ ጥሩ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጥያቄ እየፈለኩ አይደለም። ፍሎሪን 9 መሆኑን አውቃለሁ። ስለዚህ መያዝ አትያዝ እያልኩ አይደለም። ግን ፈተና ላይ ምን ሆናል ብለህ መጨነቅ የለብህም። ፈተና ላይ ይመጣል፣ ግን ማወቅ ነው። ፈተና ባለበት ቦታ ላይ ብትጠየቅ እንዴት ትሰራለህ? ለፈተና ብቻ ነው እንደምናነበው አይደለም። አሁን ለፈተናም ሲሆን ጠቅላላ እውቀትም አሁን የምንማርበት እዚህ አቶሚክ የኬሚስቱ እንዴት ነው? አሁን መልሰሃል። አዎ ስለዚህ ስለሆነ ምንድነው ማድረግ አለብን? እነዚህ ነገሮችን አቶሚክ ነምበር ማጨናነቅ የለባቸውም። ፈተና ላይ ሲሆን ይሰጣል። በየትኛውም ፈተና ማለት ነው። ከ12ኛም ይሁን በየትኛውም ፈተና ከ8ኛም ይሰጣል። ፈተና ብዙ ጊዜ ስለምናዘጋጅ ነው። አቶሚክ ነምበር ወይም አቶሚክ ዌት ሳይሰጥ ፈተና እንትን አይደረግም። ለምሳሌ እኔ አልሙኒየምን አንድ ሰው ቢሰጥ የፈለገው ጥያቄ አልሙኒየም ላይ ከጠየቀ ምንድነው የሚያደርገው? አልሙኒየም 13 ነው 27 እንዲህ አድርጎ ነው ፈተና ላይ የሚሰጠው። ኦር በብራኬት ውስጥ ይሰጣል። አቶሚክ ነምበሩ 13 ነው ብራኬቱ 27 ምናምን ብሎ ነው የሚናገረው። ከዛ በኋላ ነው ፈተና የሚፈለገው ጥያቄ መጠየቅ የሚችለው። ግልጽ ነው? አዎ ቲቸር ግልጽ ነው። እሺ question number 2. The elements in group 2A are known as transitional metals, halogens, alkaline metals, alkaline earth metals, noble gases.
ግሩፕ 2A alkaline earth metal. አልካላይን ኤርዝ ሜታል። ግሩፕ 1 ከሆነስ አልካሊ ሜታልስ። ግሩፕ 1 ከሆነ አልካሊ ሜታልስ። ግሩፕ 2A ከሆነ ምንድነው አልካላይን ኤርዝ ሜታልስ ነው የሚሆነው። ዲ ይሆናል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ጠየቀ አልካሊ ሜታልስ are found in dash periodic table ይላል። Answer A. Answer A. A. ግሩፕ 1 Group 1. ግሩፕ 1 ፕሬድስ ፕሬድ 7 ፕሬድ 1 ይገኛል። አትናገሩም እንዴ? Ese bloque de dentition. grade 1 what አስተያየት ተረዳችሁ? ይሁን ፕሬድ 7 ይላል፣ ፕሬድ 4 ይላል፣ ይሄ ፕሬድ 3 ፕሬድ 1 ቢኖርስ አሁንም ፕሬድ 1 ነው የሚሆነው። ፕሬድ 1ም 2ም 3ም 4 5 6 7 ሁሉም ይሆናሉ። ለምን በፕሬድ 1 ላይ ሃይድሮጅን የለም፣ በፕሬድ 2 ላይ፣ በፕሬድ 3 ላይ፣ በፕሬድ 4 ላይ የለም። ኦኬ ግን ፕሬድ ላይ ሜታል ስለምን ሃይድሮጅን በሞደርን ፕሬድ መሃል ላይ ስለሚቀመጥ ፕሬድ 1 ላይ ነን ሜታል ሃይድሮጅን ነው ያለው። ከፕሬድ 2 ጀምሮ እስከ ፕሬድ 7 ያለው ድረስ አልካሊ ሆሪዞንታል አሮ ነው ብዬ ነግራችኋለሁ አይደለም? ከፕሬድ 2 ጀምሮ ያለው ሁሉም ሜታሎች ናቸው፣ አልካሊ ሜታል ናቸው። ፕሬድ 1 ላይም 2 ላይ አለ፣ ፕሬድ 3 ላይ አለ፣ ፕሬድ 4 ላይ አለ፣ ፕሬድ 5 አለ፣ 6 7 ላይ አለ። ግልጽ ነው? አዎ። ስለዚህ ፕሬድ 1ም ይሆናል። ኖ ፕሬድ 2 ፕሬድ 3 ዋና አይሆንም እኮ። እኔ ዝም ብዬ ነው እዚህ ጥያቄ ላይ ስለነበረ እኮ ነው እናንተን ለማሳሰት። እናንተን ጎበዞች ናቸው፣ ዝም አላችሁ። ያ ማለት ኮንፊውዝ ሆናችኋል ማለት ነው። Okay, because it is not alkali metals. ይኸውልህ እንደዚህ አይደለም እኮ ወዳጄ የጠየቅኩት። ይኸውልህ ይሄ ፕሬዲክቴብል ነው ብለን እንውሰድ። ሶሪ እንደዚህ ሲል 3 4 አያችሁ ይሄ ፒ ብሎክ ነው። እኔ እያልኩ ያለው ስለዚህ እኮ ነው። ይሄ አንድ ፕሬድ 1 ነው። ፕሬድ 2 ፕሬድ 3 ፕሬድ 4 ፕሬድ 5 ፕሬድ 6 ፕሬድ 7 1 2 3 4 5 6 7 አለ። ሆሪዞንታሊ በሁሉም ላይ ይሄ ግሩፕ አልካሊ ሜታል አይደል? ስለዚህ ላይ ያወራናል ነው። ይሄ ስለዚህ ግሩፕ ላይ ያወራናል ነው። ያ ታዲያ እዚህ ግሩፕ ላይ ፕሬድ 2 ላይ የለም፣ ፕሬድ 3 ላይ የለም፣ ፕሬድ 4 ላይ የለም፣ ፕሬድ 5 ላይ የለም፣ ፕሬድ 6 ላይ የለም፣ ፕሬድ 7 ላይ የለም አለ። እሱ ነው እኮ ነው። ስለዚህ እሱ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ነው። እዚህ ጋር የገባው ፕሬድ ሳይሆን ግሩፑ ነው። ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ናቸው አልካሊ ሜታል የሚባለው እንጂ ፕሬድ የሚለው ትርጉም የለውም። ምንድነው አሁን 2 ላይ አለ ሊቲየም አለ፣ 3 ላይ ደግሞ ማን አለ? ሶዲየም አለ፣ ፖታሺየም አለ፣ እንዳለ እያለ ይቀጥላል። ግሩፕ መጠየቅ የለበትም ነው። አልካሊ ሜታልስ በሁሉም ፕሬድ ውስጥ ይገኛል። ፕሬድ 1ም ፕሬድ 2ም ፕሬድ 3ም ላይ አለ ማለት ነው። እንደውም ከሃይድሮጅን ውጪ ሁሉም እኮ ፕሬድ በሜታል ነው፣ በአልካሊ ነው የሚጀምሩት። ወደ ሆሪዞንታል የሚሄዱት በአልካሊ ሜታል ነው የሚጀምሩት ሁሉም ፕሬድ except ፕሬድ all preds starts from alkali metals ended by noble gas ከአልካሊ ሜታል ይጀምሩና የሚያቆሙት በኖብል ጋዝ ነው።
ኖብል ጋዝ ምንድን ነው ማለት ግሩፕ 8 ላይ ያሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው? አዎ ግልጽ ነው። ዝም አላችሁ። እየሰማን ስለሆነ እየሰማን ስለሆነ ነው። ኦኬ ኦኬ እሺ። እየተረዳችሁ ከሆነ አሪፍ ነው። 15 ብዙ ናችሁ ያላችሁት እና እናውራ። ኦኬ ሶ next one is what which of the following elements is what transitional metals የሚለውን እናንተ የዚህ ሜታል ማለት ነው CrPb ሊድ አርሰኒክ አይረን ሃይድሮጂን እነዚህን ፔሪዮዲክ ሌቭል ቴብል ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። እነዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል አገኛችሁ ባለፈው አለ ሞጁሉ ላይ ግን ብዙም አይታይም። ሞጁሉ ላይ አይታይም። ዳውንሎድ አድርጉ ብያችሁ ፔሪዮዲክ ቴብል ብላችሁ ዝም ብላችሁ ጉግል ላይ ግቡና አውርዱ ብያለሁ እንዴ። ምን ብለን ነው የምንገባው? አዎ ፕሬዲክት ሞዴርን ፕሬዲክት ብላችሁ ጻፉ ጉግል ላይ ራሱ ስጣል። በዚህ ጊዜ እኮ ለምን ትቸገራላችሁ እናንተ? ኦንላይን ላይ ያለው እኮ እሱን እናደርጋለን። በዚህ ላይ ሞጁሉ ላይ አይታይም። አዎ በቃ እሺ፣ እንደዛ ካልሆነ ይኸውልህ እንደዚህ ሁለቱን አራተኛና አምስተኛ ጥያቄ ከዛ መልሱ። እሺ ትችያ ለምን ዝም እያላችሁ ነው? አሁን ፕሬዲክቴብል እናንተ ማውረድ ነበረባችሁ። ፕሬዲክቴብል እኮ ይሄን ብትከታተሉ ኖሮ በጣም ቀላል ነው። ምን ብለን ነው መጻፍ ያለብን ያልከው? አቤት ሞዴል መጻፍ ያለብን ለማውረድ ከጉግል ለማውረድ ምን ብለን መጻፍ አለብን? ፕሬዲክቴብል አውርዱና እነዚህ ኤሌመንቶች ሁሉንም በየት ፕሬድ እንደሚገኝ ከትራንዚሽናል ኤሌመንቶች ዲ ብሎክ ላይ ያሉትን እነዚህን በደንብ ያቸው። እናንተ እስኪ ባለፈው ነገርኳችሁ አላወረዳችሁም። እኔ እሺ ዝም ብዬ አወራለሁ እንጂ ፕሬዲክቴብል በጎን ብትይዙ እኮ ይሄኛው ሊድ የት ነው የሚገኘው ብዬ ብጠይቃችሁ ሰረም ዝም ብሎ አይረን የት ነው ብዬ ሃይድሮጅን የት ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ከፕሬዲክቴብል እዚህ ጋር ነው ብትሉ እኮ ለእናንተ ግልጽ ይሆናል። ለምን እየተማራችሁ ነው፣ በራሳችሁ እያወቃችሁ ነው ማለት ነው። አሁን አይረን የት እንደሚገኝ፣ ቲን የት እንደሚገኝ፣ ሶዲየም የት እንደሚገኝ፣ ሰልፈር እንደሚገኝ፣ ካልሽየም እንደሚገኝ እኔ ያውቃለሁ። ግን እንደ ሽምደዳ አይደለም እኮ መያዝ አለባችሁ። ፕሬዲክቴብል በጎን መያዝ አለባችሁ። ግልጽ ነው? አራተኛና አምስተኛን ጥያቄ ፕሬዲክቴብል አወርዱና እያንዳንዱን በየትኛው ትራንዚሽናል ኤሌመንት ላይ ቢግሮ ላይ እንደሚገኝ ትጽፉና ቀጣይ ክላስ ላይ ትነግራላችሁ። ኦኬ ማውረድ አለ። ሁላችሁም አውርዱ፣ ስልካችሁ ላይ ያዙ። ለምን ጥያቄ ሲሰጥን ከዛ ነው የምትሰሩ። አሁን ምን መሰለህ ፈተና ላይ ለሁሉ ኤሌመንት አንሰጥም። ፕሬዲክቴብል አሁን እንደዚህ ነው የምናደርገው እኛ በፊት ማለት ነው። እዛ ትምህርት ቤት እያለሁ ፕሬዲክቴብሏን አንድ ገጽ ፕሪንት አድርገን ከፈተና ጋር እናስይዛለን። አንድ ገጽ ናት። ከዛ ውስጥ ተማሪ አሁን ለምሳሌ ማነው አይሬን አለ እዚህ አቶሚክ ነምበር ስንት እንደሆነ ሞለኪውላር ዌይት አቶሚክ ዌይት ስንት እንደሆነ ከፕሬዲክቴብል ፈልጎ ማግኘት አለበት። የት እንደሚገኝ ማወቅ አለበት። በብራኬት ውስጥ ቅድም እንዳልኩት አልሙኒየም 13 እና 17 ብዬ እንደዚህ አንሰጥም። ፕሬዲክቴብል ነው ፕሪንት አድርገን የምንሰጠው። ግልጽ ነው? ስለዚህ እናንተ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ያዙ። እኔም እንደምል ከሆነ ዳውንሎድ አድርጌ ለዶክተር እልካለሁ። ኦኬ another question see the general electroconfiguration of atoms of an element in group 5a is which one is group 5a among us A up to E? ሽሩ አይን ጥያቄ ቅድም ስሰራ ነበር እኮ እንደዛ ጥያቄ ትንሽ ለየት አላለ አምስት ኤ ነው አይደለ? ያ ስለዚህ ፒ ብሎክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ፒ ብሎክ ኤሌመንት ነው።
ግሩፑ 5 መሆን አለበት መጨረሻ ያለው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 5 መውጣት የሚችለው የትኛው ነው እስኪ ኦኬ ኤ ላይ ነው ኤ ላይ ኤንኤስ ኤንፒ ማለት ዘሴም ምን ነው 2 ሲደመር 6 8 ነው ኖብል ጋዝ ነው በ8 ነው ይሄ ነው 8 ማለት ቢ 1 2 3 ኤ ነው ይሄኛውስ 2 ሲደመር 7 ነው 7 ቢ 3 ኤ ነው ሶሪ 2 ኤ ነው ሆኖና 7 ማለት ይሄኛውስ 2 ሲደመር 4 6 ነው ዴይናማክስ ኤ ነው ይሄኛውስ 5 ኤንኤስ ፒ ብሎክ ነው yes 5 ኤ ነው ይሄኛውስ 3 3 የና አልሙኒየም ፋሚሊ ጥያቄያችን ኤ ስለሆነ አንሰሩ ዲ ይሆናል ማለት ነው አሁንስ ግልጽ አይደለም ግልጽ ነው ቲቸር ግልጽ ነው ቲቸር እየገባ ነው ጥሩ ነው ጥሩ ነው እየገባ ነው ኦኬ ማለት ጥያቄያችሁ ቀጥታ ከእናንተ ሞጁል ስለሆነ እዛ ተሰራላችሁ በኋላ ሁለተኛ which of the following is general electrical configuration for the outermost electrons of elements in the alkaline earth group that means group 2a ማለት ያ እንደዚህ ማቁልና ተቀድማችሁ ስለዚህ ግሩፕ 2a ማለት ኤስ ብሎክ መሆን አለበት መጨረሻ ደግሞ በሁለት ሊያርቅ ነው መሆን አለበት ኤንኤስ 1 ይላል ኤን ማለት እኔ ነምበር ነው እኔ እንትን ላይ የሚገኘው ማለት ነው ፐርሰናል ሊሆን ይችላል ሰከንድ ሊሆን ይችላል ተርድ ሊሆን ይችላል ፎርዝ ሊሆን ይችላል no problem but እኛ ኤስ እና ቁጥሯን ነው ማያት አለብን ኤስ ዋይ ማለት ምንድን ነው ኤ ማለት ኤ ነው for 1a ማለት ነው ያ ኤኛውስ ኤንኤስ2 2a ማለት ነው 2 ያ ግሩፕ 2 ሜታል ማለት ነው ኤኛውስ አልካሊክ ፒ ብሎክ ፒ ብሎክ 6 ነው ኦክሲጅን ፋሚሊ ነው ኦክሲጅን ፋሚሊ ነው ለምን 6 ነው ኤኛውስ 7 ነው ሃሎጂን ፋሚሊ ነው ኤኛውስ ኤንኤስ 6 ነው ከዛ ደግሞ ኤስ 6 ነው ኦኬ ይሄ 8 ይሆናል ይሄ ምንድነው ትራንዚሽናል ኤሌመንት ነው ዲ ብሎክ እዛ ማይነስ የገባበት እንዴት ነው የሚሆነው ማይነስ ለምን መሰለህ ለምሳሌ እሺ እንስራ ማይነስ ለምን ሆነ ያለው ነገር እስኪ 21 እንስራ አተሚክ ነምበር ዋና እና ወይም ክሮም እንስራና እሺ ምንድነው ዋን ሲቱ ሲቱ 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1 and 3d1 21 አልሞላም ሞልቷል 7 28 10 አልሞላም ወስ ሞልቷል ያ 21 ሞልቷል 8 ይኸውልህ ቅድም ለምንድን ኤን ማይነስ 1 አልኩ እዚህ ጋር ኤናችን ስንት ነው 4 ነው አራተኛ ፍሬም ላይ እንደሚገኘው 3d ከአራት ኮምፕሊኬሽን ላይ ይመጣል ግን ወደ ውስጥ ሲገባ ምንድነው 3d ወደ ውስጥ ነው የሚገባው ሞር ክሎዝ ስለሆነ ስለዚህ 3 የሚለው ስንት ነው 4 ሲቀነስ 1 ስንት ነው 3 እዛ ነው እዚህ ጋር በእነ ላይ ያስቀመጥነው ይሄኛው ሁሉም ከፒ በኋላ የሚገባ ከሆነ ከፎርስ የሚገባ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ኤን ማይነስ 1 ነው ይገባል ለዛ ነው 3d ያለው Okay, why we didn't say teacher? አቤት እዚህ ጋር ትንሽ
ምን አልከኝ? Why we didn't say 4P1? Why we said 3D1? 3 Yeah, why we didn't say 4P1? 4P1. Yeah. Yes. Where is 4P? No, why we didn't say that? We said here 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Why we didn't say 4p1? Why we said 3d1? ከማስገን ላይ እየጠየቀኝ አለ። እስኪ ምንድነው ያልከኝ? እስኪ ግልጽ አድርግ ስለማረኛ። እዚህ ጋር ያልገባኝ ለምንድን ነው 4P1 ያለው ነው? ለምንድን ነው? ለምን ዋን አለው ወይስ ለምን 3 አለው ነው ያልከኝ ነው? ለዲ ሳይሆን ለኔ ያልገባኝ አሁን ዲ እና ለምን ፒ አላስገባንም በዲ ቦታ? እቺ የኔም ጥያቄ ነው የተመስገን። ከ4S2 በኋላ 4P1 ለምን አላልን? ይኸውልህ ከማስገን እያየ ነው አይደለ? አዎ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 አልኩ አይደለ? 21 ስለሆነ ኦኬ ባይሆን 3d10 ነው ማለት አለብኝ። ከዛ በኋላ ነው ኦዲ መጣ። ለምን ኦዲ ነው ነበር? በትራንዚሽናል ኤሌመንቶች ዲ ብሎኮች አንዳንዴ ምንድነው ወደ ስትሮንግ ስለሆኑ ከኤስ ወደ ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ነው 3d ብሎ የሚመጣው። ኦኬ is this formula? ያ እንዴ ታዲያ ለዚህ አይደል ይሄንን እንዲጻፉ እንዴት ነው መጻፍ የምችሉበት ብዬ ቀድማችሁ ዋን ስቶ በሉ then 2p ጎን ደግሞ 3s 3p ጎን ደግሞ ታዲያ ኦርደር የሚያሳየው ለእናንተ እኮ ነው። ይሄን ሳትጨርሱ ወደ 2p መሄዳችሁ ከዛ 2p ሳትሉ 3s ማለት አትችሉም። 2p ትላላችሁ ከዛ 3s ከዛ 3p ብላችሁ ደግሞ 4s 3d ብላችሁ ደግሞ 4p 5s ነው የምትሉት። All right, I understood, teacher. ይሄ ቀስቱ የሚያሳየው ነው። መጀመሪያ ዋን ስንጨርስ ነው። ከዛ ቱስ ላይ ግባ ነው። ከዛ ደግሞ ወዴት ትመጣላችሁ? ወደ ኦቨርኦል ቱፒ ነው። ቀስቱን ይዛችሁ ነው። ይሄ ሲያል ደግሞ ወደዚህ ትመጣላችሁ። ቀስቱን ይዛችሁ የእናንተ ቶታል ነምበር በኤሌክትሮን እስከሚያልቅ ኦኬ ግልጽ ነው። Thank you. ግን በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር አለና 24 እና 19 ነው 29 ኮፐር ነው አይደል? 29 እሺ እስኪ አሁን እነሱን እንስራቸው። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ለእናንተ ሁለቱ ኤሌመንት ብቻ ነው ኤክሰፕሽን አለው፣ ሌሎቹ ትክክል ነው። ለምን እነሱ ኤክሰፕሽን ያለው? እሺ 24ን ስንሰራ 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4 ጎበዝ። አሁን እዚህ ጋር ነው ዲ ስንት ነው መያዝ አለበት? 10 ነው። ጎበዝ 10 ነው። 10 ማለት ስንት ኦርቢት አለ ማለት ነው? ኦኬ ይሄ 11ኛ ላይ በደንብ ትማሩታላችሁና 1 2 3 4 5 ማለት ነው። 5 ሳጥኖች አሉ ኦርቢት። ስለዚህ በአራቱም እዚህ ጋር 1 2 4 ሆነ ተቀመጠ ኤሌክትሮኖቹ። ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄ ነገር በደንብ ምስጢር ነው። በደንብ እየሰማችሁ ነው? አሁን አንድ ቦታ ትርፎና ዲ ማለት 10 ነው። 10 ሲሆን
ዘሞስ ስቴብል ነው። ፔር ይሆናል። አስሩም በአምስቱ ላይ ፔር ሆኖ ኤሌክትሮኖች ፔር ከሆነ ስቴብል ይሆናል። ነገር ግን 10 ባይሆን 5 ቢሆን አንድ ኤሌክትሮን ተቀምጦ ሃፍ ፊል ሲሆንም ትንሽ ሌስ ሚዲየም ስቴብል ይሆናል። ነገር ግን ይሄ 4 ስለሆነ ከ4s አንድ ኤሌክትሮን ወስዶ ስቴብል ለማድረግ እንዲህ አንድ ገብቶ ምን ይሆናል? ተቀይሮ በኋላ ሁሉም ትክክል ሆኖ እቺ ጋር ምን ትቀይራላችሁ? 4s 1 3d 5 why it should be half ይሄ ነው ትክክል። ይሄ ለምንድን ነው ስራው? ለዲ ብሎክ ኤሌመንት ላይ ማለት ነው። ለአንድ ለሁለት ኤሌመንት ለክሮም እና ለኮፐር ነው። አሁን ለኮፐር ደግሞ ሌት ነን። እዚህ ጋር ጥያቄ አለ? ጥያቄ አለኝ ቲቸር። እሺ በዚህ ካሳየን ካልተሳሳትኩ ዲ52 እና 3d4 እንዴት ነው 10 የሆነው? ምንና ምን? ዲ10 አልከው እንዴት ነው ነው? ምክንያቱም እያየው ለመጨረሻ ላይ 3d4 ነው ያለው። እዚህ 10 አላልኩም እኮ አፍወይን ዲ10 ብለሃል ቅድም እያስብ ኖ ለዚህ ኤግዛምፕል ሳይሆን ጋሸርማኮ የመጀመሪያውን ነው የሚለኝ ነው። የመጀመሪያውን 10 የመጣበት ይኸውልህ ስማኝ፣ ይኸውልህ ይሄ አሁን 11ኛ ላይ ስለመሆኑ ዲ ማለት 10 ሊትር የሚይዝ ጃርካን ማለት ነው። ኦኬ ፒ ማለት ደግሞ ስንት ነው? 6 ሊትር የሚይዝ ጃርካን ነው ማለት ነው። ኮዳ ያ አይደለ? ኤስ ማለት 2 ሊትር የሚይዝ ሃይላንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ10 ሊትር በሚይዘው ላይ 9 ከምታረገው 1 ሊትር ከሌላ ተበድር 10 አድርግ ይላል። ስቴብል እንዲሆን እንዳይንቀሳቀስ ውሃው። ለምሳሌ 4 ሊትር ከሆነ ግማሽ ቢሆን ይሻላል ብለህ 5 አድርግ ይላል። ኦኬ ይሄም ኤሌክትሮን የሚይዙ ፓኬጆቹ ኦርቢቱ ወይም ክሎድ የሆነበት ማክሲማም ኤሌክትሮን ያሉበት ነው ኦርቢት። እነዚህ ኦርቢታሎች አንዳንድ ሳጥን እዚህ ጋር 5 ሳጥኖች አሉ። 5ቱ ሳጥን አንዳንድ ኤሌክትሮን ከያዘ መካከለኛ ስቴብል ነው፣ ዲስተርብ አያደርግም። 10 ከያዘ ስቴብል ነው። ለምን? አንዱ ወደ ላይ አንዱ ወደ ታች ስለሚሆን ስቴብል ይሆናል። እዚህ ለክሮምም ያለው 24 ነው። 24ቱን ስንሰራ መጨረሻ ኤሌክትሮኮንፊግሬሽን ለምንድን ነው 4s2 እና 3d4 ሆነ። 3d4 ስናደርገው ይሄ ሳጥን ባዶ ይሆናል። ይሄ ባዶ ሲሆን ከዚህም እየዘለለ ከዚህም ይሄን ፊል ያደርጋሉ እያለ ይሄ አንስቴብል ያደርጋል። እኛ ምንድነው ኤሌመንቶች ስቴብል እንዲሆኑ የምንፈልገው እና ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ከ4s አንዱን ተበድረ አንድ ኤሌክትሮን እዚህ ስታመጣ ስቴብል ለምን 4s አንድ ቦክስ ነው ያለችው። ስለዚህ ዋን ኤሌክትሮን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ሞር ስቴብል ነው። ኦኬ ለምን ዲውን ዘግተናል። አንድ ኦርቢቱን ባዶ ያለው ሳጥኑን ዘለናል። ለምን እየዘለለ ይገባል። ኦኬ ስለዚህ ለዲ ብቻ ነው የሚሰራው? አዎ ለዲ ኦልራይት። አያ አንድ አረኩት። አንዱን ከማን ነው ወሰድኩት? ከኤስ ነው ወሰድኩት። ከኤስ እሱ አንድ ሆነ ይቀራል። እንዲህ ከጻፋችሁ ኤክስ ነው የሚሆንባችሁ፣ እንዲህ ከጻፋችሁ ኤሬት ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። ለምን ዲ 4 ሲሆንና ዲ 9 ሲሆን ዲ 4 ከሆነ ከኤስ አንድ ወስዳችሁ 5 አድርጉ። ዲ 9 ከሆነ ደግሞ ከ9 ምን ታደርጋችሁ? አንድ ወስዳችሁ 10 አድርጉ። 6 ከሆነስ 6 7 ችግር የለው። ሌላ 4 እና 9 ከሆነ ነው አንድ ማበደር የምንችለው። ሃፍ እና ፉል ፊል ለማድረግ ነው የምንቸገረው። ኦኬ ሃፍ ማለት 5 ማድረግ ነው። ፉል ማለት 10 ማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር የማን ነበር? የኮፐር ነበር አይደል? ኮፐር 29 ነው። 29 ማለት ምንድነው? 1s2
2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2 4s1 and the 3d9 ነው yeah አይደል? 9 ማለት 9 ማለት 1 2 3 4 5 ሳጥኖች አሉና አንዳንድ ሰጠን ኤሌክትሮኖችን አንዳንድ ሰጠን አራት ቀር አይደለ ከዘጠኛው አንዱ እዚህ ይገባል አንዱ እዚህ ይገባል ባላንስ አደርጋል አንዱ እዚህ ይገባል አንዱ እዚህ ገብቶ ዘጠኙም አለቀ ይሄ አንድ ፍሪ ሆነ ይሄ ስለምረብሽ ከ4s2 አንድ ኤሌክትሮን እዚህ ገብተን ፔስ እናደርገው 10 ሆነ በቃ ይሄ ስቴሪል ነው ስለሚሆን ምን ይሆናል ይሄ 4s1 3d10 ይሄ ትክክለኛ ነው ይባላል ግልጽ ነው ያ ግልጽ ነው ግን በዚህ ደረጃ በእኛ ደረጃ ያለ ነው ወይ በ11ኛ ነው በእኛ በዚህ ሌቨል ያለ ነው በዚህ ትምህርት ያለ ነው ወይ በእናንተ ሙጁል አለ ኤክሴፕት ኮፐር እና ኪሎ ምናምን ብሎ አለ በመጽሐፋችሁ ላይ አለ እኔ ባይሆንም 11ኛ ያስተምረን እንደ ብዙ ነገር ሊገባ ነበር አሁን ከላይ የተውኩት ለዛ ነው ብዙ ጥያቄ በዛ ለምንድን ነው ኤስ 2 ኤሌክትሮን የሚይዘው ለምንድን ነው ፒ 6 ኤሌክትሮን የሚይዘው ለምንድን ነው ዲ ደግሞ 10 ያዘው ለምንድን ነው ኤፍ 14 ያዘው 11ኛ ላይ ያለበት እንትኖች አሉ አልሙቻል ኳንተም ነበር የሚባለው የሆነ ነገሮች አሉ እነዛው ከገባው ትንሽ ኮንፊውዝ ስለምትሆኑ እቺን ብቻ ለእናንተ መናገር ነው በቂ የሚሆነው ጥሩ ነው ባሊካችን ሰጥተመጥ ነው እሺ ይሄው እናንተ ጋር ኤር ከሰራው እቺን በደንብ ይዩትና በእና ሙጁላችሁ ላይ ያለው ለምን እንደዛ ያለው ብላችሁ ሙጁል ላይ ያለው ታናቡታላችሁ ለከተቸሪ ይሄን እንደዛ አድርጎ ሰጥቶ ነበረ ብላችሁ እንድታስቡ ነው D4 ከሆነ አንስቴብል ነው ሃፕል ቢሆን ጥሩ ነው D9 ከሆነም ደግሞ ምንድነው አንስቴብል ነው 10 ቢሆን ጥሩ ነው ያን ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን ከሷ አጠገብ ያለው ከሃይስት ኤነርጂ ሌቨል ላይ ካለው ኤስ ነው የምንወስደው ከሌላ ኤስ እናመጣው አጠገቡ ላይ ያለው ኤስ ነው የምንወስደው ጉድ Thank you teacher ኦኬ የዛሬን እንጨርስ መሰለኝና ለጥያቄ በጣም ነፍ ጥያቄ ነው አለውና እሺ ላስት ዋን ሶስተኛ ጥያቄ እዚህ ጋር አን ኤሌመንት እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ፈተና ላይ ይመጣል በጣም an element with what general electroconfiguration for its outermost shell electron is what ns2 np1 ይሄ ግሩፕ 3 ነው ለምን ግሩፕ 3 ነው ያልኩት ዲሴም ኤንድ ነው ያለው ሁለት ሲደመር 1 3 ነው 3 ነው ስለዚህ 3a ማለት አለ ቢ ላይ የአልሙኒየም ማለት ነው ለምንድን ነው ስትሪት 3 ማይጻፈው አንዳንድ 3 ምጽፈው ምክንያቱም አቤት ምን አልከኝ 3 አንድ ምጻፈው ለምንድን ነው 3 ቁጥር ለምን አይጻፍም 3a ለምን አይ እሱ ለፍሬድ ነው የምንጠቀመው ግሩፕ ላይ ያለው በሮማን በዚህ ነው ያለው ኦኬ ፈተና ላይም ይሄኛው የሚለዩበት በሚና በሰብሼ ብሎ በዚህ ነው የሚለዩ ያኛው በቁጥር ነው የሚነሳው ፒሪየድ 3 ከሆነ 3 እንደዚህ በሮማን አይቀመጥም በቁጥር ነው በ3 እንትን ነው የሚቀመጠው ኦኬ ታንክ ዩ አራተኛ ላስት ስላይድና in what group the periodic table the element with the following electroconfiguration will be found በየትኛው ግሩፕ ነው የሚገኘው in what group ቶሎ መልሱ አይ አሃ P block አቤት P block ፒ ብሎክ ኤሌመንት ነው ጎበዝ ግሩፕስ group 4 group 4 እንዴ ኖ ፒሪየድ 4 ነው ፒሪየድ 4 ነው አራት ሃይስት ኤነርጂ ሌቨል ነው ስለሆነ ፒሪየድ 4 ነው እሱ ተየቃ ግሩፑን ነው እንዴ ሁላችሁ አውተርቦስ ይችላል ቁጥሩ ብያችሁ እንዴ ምን ቲቸር ፎርል ግሩፕ ፒሪየድ ነው 4 ፒሪየድ 4 ነው ምን አልከኝ 13 ነው ለምን 13 አልከው no group 5 no 5 no teacher አቤት
Five. ሶስት 5. አይ ጎበዝ ፎረስ እና Yeah. 4p3. ይሄ ይደመራል እዚህ ኤነርጂ ሌቭል ይደመራል ይሄና ይደመራል ይሄ ሲሪዲ ተን ነውና እሱ ወደ ውስጥ ገብቷል የለም አውት ላይ ያለው 4p3 እና ፎረስ 2 ሁለቱ ይደመራል አምስት ይሆናል Okay, very nice. What about this one? Where do you classify an element with the Where do you classify the elements with the following electroconfiguration? በየትኛው ኤስ ብሎክ ነው ፒ ብሎክ ነው ዲ ብሎክ ነው ኤፍ ብሎክ ነው በየት ነው የምታስቀምጡት ይሄኛውን ክሪፕቶን ከክሪፕቶን በኋላ ነው እና ምን አለ 5s2 እና 4d 7 አለ ይሄ የትኛው ኤሌመንት ነው የትኛው ፕሬድ ላይ የትኛው ግሩፕ ላይ ያለው ኤሌመንት ነው ኤስ ብሎክ ነው የትኛው ብሎክ ነው እስኪ ዲ ብሎክ ነው ዲ ብሎክ ነው ፒ ብሎክ ዲ ብሎክ ዲ ብሎክ ነው አውተርሙስ ላስት ኤሌክትሮኑ ምንድነው ኢንተር ያደረገበት 7 ሌቭል እሱ ብሎክ ነው ይወስዳል ያኛው ብሎክ ነው ይወስዳል ብየዋለሁ እና ስለዚህ ዲ7 ነው የሚለው ያው ዲ ላይ ነው ኢንተር ያደረገው ምንድነው ትራንዚሽናል ኤሌመንት ነው ኤሌመንት ስድስተኛ እናንተ እስኪ ሞክሩ አትሞክሩም 1s2 2s2 2p4 which two of the following electroconfiguration represents what elements which have what similar chemical property similar chemical property ማለት ምንድነው በሴም ግሩፕ ላይ የሚገኙ ማለት ነው እሺ ይሄ ግሩፕ ስንት ነው አንድ ላይ ያለው 6 ነው 6 sorry 6 ማለት ያ 6 ነው sorry እኛ 6 ነው 1 ነው እና b1 ነው የሚለው 6 ነው እሺ ሁለት ላይ ያለውስ 7 ኦኬ አንዱ የተገረደ መሰለኝና ሶሪ ጥያቄ አይደለም ለኤሌመንትን ካልኩሎኛል እስኪ አንዴ እችን ለአንቀሳቀሳትና ኦኬ ይታያል ስምንት አይደል እንዴት ነው ስድስት የሆነው ይታያል s2 and plus 4 ይታያል ወይ ይታያል ይኸውልህ ኦኬ አሁን እንስራሽ እዚህ ጋር 7 ስንት ነው 7 ነው ኦኬ የኛስ 5 ጎበዝ የኛስ 7 ኦኬ ኦኬ ስለሚያስቸግረኝ ነውና ስለዚህ ምንድነው ይሄ ስንት ነው 6 ነው ይሄ 5 ነው ይሄ 5 ነው ይሄ 7 እሱ ደግሞ ምንድነው ያለው ሲሚላር ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያለው ማለት በሌላ ቋንቋ እኛስ በተማር ነው ዲሴም ግሩፕ ላይ የሚገኙ ማለት ነው ይሄ ማለት ስለዚህ ይሄኛው ስንት ነው ያላችሁት 7 ነው 4 ነው ይሄኛውስ 7 እሺ 5 የኛውስ 6 ነው 5 ስለዚህ ሁለት እና አራት ያዘው ማለት ነው 7 እና 7 ሁለቱም ናቸው አይደል እና ይሄ ለለ 7 ስለዚህ ማን ነው ማለት ነው ዲ okay that is it for today's lesson አንዳንድ ጥያቄዎች ካሉ እቀበላለሁ ከሌለም ጨርሰናል ኦራይት ቴንክ ዩ ቲቸር ያው አንብባል የከበደ ጥያቄ ካለ እንጠይቃለን
መጀመሪያ እናነባለን። ባሎሽ መልካም ጊዜ። እሺ ቲቸር ጉድ ናይት። Thank you. Good night. መልካም አዳር። ቻው። Hello, Daru.